الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں وقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، آج رجب المرجب کی 23 تاریخ ہے۔ اسی مہینے میں سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین انتہائی حیرت انگیز انداز میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے ساتوں زمین اور جنت کی سیر فرمائی اور جہنم کو دکھلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کا مہینہ آ جاتا رمضان کی تیاری کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ رمضان کی تیاری بظاہر معلوم ہوتی تھی، لیکن حقیقت میں یہ آخرت کی تیاری ہوتی۔
رمضان میں بندہ کرتا کیا ہے اور کرنے کا کیا حکم ہے اسے؟ اور دنوں ہی کی طرح ہم نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف کی تلاوت کریں، ایک زائد چیز جو روزوں کی ہوتی ہے، اور بعض مسلمان بندے اس مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اپنے سال کی، اپنے مال میں سال گزر جانے کی وجہ سے۔ بہرحال بظاہر یہ رجب کے مہینے میں آپ کا دعا فرمانا یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، یہ حقیقت میں آخرت کی تیاری ہے۔ ویسے بندے کو چاہیے کہ زندگی کے ہر لمحے اپنی آخرت اور اپنی خبر کو یاد رکھ کر زندگی گزارے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو ذرا غور سے دیکھیں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم میں 3 قسم کے آدمی ہیں۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہوش سنبھالنے کے بعد سے، بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کبھی اپنی خبر کی زندگی یاد آئی ہی نہیں، آخرت کی زندگی یاد آئی ہی نہیں۔ وہ دنیا میں ایسے مگن ہیں کہ ان کے طرز زندگی کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم پیدائش کے بعد سے دیکھتے ہیں دنیا کا یہ دستور ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ بچہ تھا، جوان ہوا، ادھیڑ عمر کا ہوا، بوڑھا ہوا، اس کے بعد دنیا سے چلا گیا ہے۔ بعض تو بچپن ہی میں چلے گئے، بعض جوان ہی میں چلے گئے، بہرحال سب کو جانا ہے۔ آج تک ہماری نظر میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو آ گیا ہو رہ گیا ہو، آیا ہو اور رہ گیا ہو، ایسا آج تک ہم نے دیکھا نہیں، سنا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں۔ اس کے باوجود ان کے طرز زندگی کو دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی ان کو مرنا نہیں۔ صبح میں، شام میں، رات میں، دن میں، سوتے سوتے کبھی نیند سے بیداری ہوئی تو فوراً ان کو ان کا مال، ان کا پیسہ، ان کے بنگلے، ان کے پراپرٹیاں، ان کے عہدے، ان کے شہرت، ان کی دنیا ہی ان کو یاد آتی ہے۔ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اور بعض بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ان کو اکثر و بیشتر ان کی موت ان کو یاد رہتی ہے، ان کی قبر کی زندگی ان کو یاد آتی رہتی ہے، ان کی آخرت کی زندگی ان کو یاد آتی رہتی ہے، اور اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ انہوں نے ایسا بنا لیا ہے جیسے حدیث قدسی میں سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تعلیم دی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے بندے بندگی ایسا کر، زندگی ایسا گزار گویا کہ تو تیرے رب کو دیکھ رہا، اور جسے بازار میں رب نظر آئیں، جسے گھر میں رب نظر آئیں، جسے مسجد میں رب نظر آئیں، جسے مسجد کے باہر رب نظر آئیں، جوانی میں بڑھاپے میں رب نظر آئیں، ذرا بتاؤ اسے کیسی ہمت ہوگی وہ اللہ رب العالمین کی مخالفت کر کے زندگی گزارے۔ پھر آگے انسانوں کی کمزوری کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تیرا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے، تجھے تیرا رب نظر نہیں آتا ہے، تو کم از کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ تو جہاں بھی ہو تیرا رب تجھے دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں ہو، دن رات کے اندھیرے میں ہو، گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، بازار ہو، پارک ہو، مسجد ہو،
ہر جگہ تیرا رب تجھے دیکھتا ہے. تو بعض بندے اپنی زندگی گزارنے کا طرز اس طرح بنا دیے ہیں، اللہ مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے، کہ ان کو ہمیشہ آخرت کا استحضار رہتا ہے. اور تیسرے قسم کے بندے ایسے ہیں جن کو اپنی غفلت بھری زندگی میں آخرت بھی یاد آ جاتی ہے، قبر بھی یاد آ جاتی ہے، اپنی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھی ان کو تب یاد آ جاتا ہے. اور بہت ہی قسمت والا سمجھنا چاہیے اس آدمی کو جب اسے اپنی غفلت کی زندگی میں رب یاد آ جاتا ہے، آخرت یاد آ جاتی ہے، قبر کی زندگی یاد آ جاتی ہے، تو بہت ہی قسمت والا آدمی سمجھنا چاہیے اس یاد کو نوٹس لیتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کے طرز کو بدل لیں. اور بہت ہی بدقسمت ہے وہ آدمی، بہت ہی بدقسمت ہے وہ آدمی جس سے اپنی غفلت والی زندگی میں، گناہوں والی زندگی میں کبھی اللہ کے طرف سے اسے آخرت کی زندگی یاد دلائی جاتی ہے، قبر کی زندگی یاد دلائی جاتی ہے، تو وہ پھر بھی متنبہ نہیں ہوتا. وہ بہت ہی بدقسمت ہے. بہرحال یہ 3 قسم کے آدمی ہیں. میں کس میں ہوں؟ میں خود غور کر لوں. آپ کس میں ہیں؟ آپ خود غور کر لیں. اس 3 کیٹیگری میں سے کس میں ہمارا شمار ہو رہا ہے؟ وہاں اللہ کے پاس کس میں شمار ہو رہا ہے وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا. میں خود اپنا حساب لگا سکتا ہوں، آپ خود اپنا حساب لگا سکتے ہیں. ان 3 درجوں میں سے کون سے درجے کے مسلمان ہم ہیں؟ ان 3 درجوں کے بندوں میں سے کون سے بندوں میں ہم شمار ہیں؟ یہ میں تمہید کے طور پر اس لیے عرض کیا آپ کے سامنے کہ برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی یہ روایت منقول ہے، اس میں سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موت کے وقت کون سے بندے کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، بندہ صالح ہے، بندہ نیک ہے، تو موت کے فرشتے اور موت کے فرشتوں کے ساتھ جو فرشتے آئے ہیں اس نیک بندے کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اسے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بندہ کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، تو اس کے ساتھ اس کی موت کے وقت میں موت کا فرشتہ اور موت کے فرشتوں کے ساتھ جو فرشتے آئے تھے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور اسے قبر میں رکھنے کے بعد اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے، یہ بڑی تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص موقع پر سمجھایا. میرے لیے یہ سعادت مندی ہے اور آپ کے لیے سعادت مندی ہے کہ موت سے پہلے یہ حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے. ہم اس حدیث کو غور سے سنیں اور سمجھیں میں نیک ہوں تو میرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، اور اس کے بعد اپنے عمل کو دیکھیں کہ واقعتاً میں نیک ہوں یا نہیں. اور اس کے بعد یہ بھی سوچیں کہ میں برا ہوں، جس حالت میں میری زندگی گزر رہی ہے، گناہوں کی لذت میں، گناہوں کے دلدل میں پھنس کر جو میں زندگی گزار رہا ہوں، اس حالت میں مروں تو اس حدیث میں جو برے آدمیوں کے ساتھ جو سلوک ہونے کا بیان کیا گیا کہیں میں اس میں تو نہیں ہوں. یہ سمجھنے کا، سوچنے کا، اور سمجھنے کے بعد سوچنے کے بعد زندگی میں انقلاب لانے کا ایک موقع اللہ نے مجھے اور آپ کو آج دیا ہے. ورنہ ایک وقت ایسا آ جائے گا بندہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب موت کا فرشتہ اسے روح نکالے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ کئی کو مجھے اور ذری مہلت نہیں مل رہی ہے، فاصدق واکن من الصالحین، تھوڑی سی مہلت مل گئی تو میں
नेक हो जाऊंगा, साले हो जाऊंगा, नमाजी हो जाऊंगा, दीनदार हो जाऊंगा, तेरे बताए हुए रास्ते में चलने वाला हो जाऊंगा, जरा सी मोहल्लत दी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये उसूल है, सुन्नतुल्लाह है, एक मेयार मुकर्रर है। और ये तकर्रुर जो है पैदा होने से पहले ही उसके नामा अमाल में लिख दिया गया, फला वक्त तक ये जिएगा, फला वक्त तक इसे जिंदगी हासिल होगी, इसके बाद मरेगा। तो ये वक्त में उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ करना है करना है। मौत वक्त आ गया, मौत का वक्त आ गया तो फिर मोहल्लत नहीं होती। तो बहरहाल सुनिए हदीस को। एक खास मौके पर सरकार दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई। बर्रा इब्ने आजिब रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक अंसारी सहाबी के जनाजे में शरीक होकर कब्रिस्तान तशरीफ लाए। जनाजे की नमाज पढ़ने का बड़ा अजर और सवाब है, और उसके बाद जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद जनाजे के साथ जाकर कब्र में तदफीन के अमल तक साथ रहने में और भी बड़ा अजर है। हदीस के किताब में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा किसी मोमिन बंदा और बंदी के जनाजे की नमाज को पढ़ता है तो एक क़िरात सवाब उसे मिलेगा, और अगर तदफीन तक रहा तो 2 क़िरात सवाब मिलेगा। साहबा ने पूछा, है रसूल अल्लाह, क़िरात क्या है, क़िरात किसे कहते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने में जो पहाड़ ओहद का है ना, ओहद का पहाड़ आपने देखा, जिसे मदीना जाना मैसर हुआ वो जरूर देखा होगा, कितना बड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाजे की नमाज कोई शख्स किसी बंदा मोमिन की पढ़ता है तो अल्लाह ताला मदीने में जो ओहद का पहाड़ है ना, उस ओहद के पहाड़ के वजन के बराबर उसे नेकी अता करते हैं। अगर तदफीन तक किसी मुसलमान के मस्जिद की तदफीन तक रहा तो 2 ओहद के पहाड़ के बराबर सवाब मिलता। कितना बड़ा अजर है। इसके बावजूद हम देखते हैं यहां ऐलान होता है सलातुल जनाजा, इसके बावजूद लोग जो है सुनकर भी जल्दी जल्दी चले जाते हैं मस्जिद, इतने बड़े सवाब से महरूम हो जाते हैं। नहीं करना चाहिए। दुनिया के झमेले तो पड़े ही हैं, दुनिया की मसरूफियत तो लगी ही है हमारे साथ, जरा इसमें वक्त निकाल लेना चाहिए। ऐसे मौके पर शरीक होकर बड़ा अजर हासिल कर लें, और जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद दिल में ख्याल करें, मेरे नामा अमाल में अल्लाह ताला जो है एक ओहद के पहाड़ के बराबर सवाब लिखा है। खुशी होगी, जैसे आपको महीने में, हफ्ते में, साल में आपको नफा मालूम होता है, तो जैसे आप तिजारत में खुशी महसूस करते हैं, इसी तरह इसमें भी खुशी महसूस करें। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के जनाजे में शरीक हुए। रावी कहते हैं कि कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद अभी कब्र तैयार नहीं हुई थी, अभी कब्र तैयार नहीं हुई थी। रसूलुल्लाह के अमल को देखो, बस दफा हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम जनाजा लेकर पहुंचते ही कब्र तैयार नहीं हुई होती है, तो उस वक्त हमारा अमल क्या होता है? हमारा अमल ये होता है कि वहां कब्र तैयार होती रहती है, हम यहाँ खड़े होकर बात करते रहते, मुख्तलिफ किस्म की बातें, दुनियावी बातें, माल दौलत की बातें, कभी इधर उधर की बातें, जिस जगह पर हैं उसके आसपास में जमीन की वैल्यू की बातें, यहाँ कितने में स्क्वायर फीट मिलता है, वहां का कितने में स्क्वायर फीट कब्रिस्तान में है, वहां भी ऐसी बातें नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह का अमल को देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और क्या तालीम दी, उसे देखिए और अपनी जिंदगी में उसे लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, कब्रिस्तान में दाखिल होते तो दुआ पढ़ते, अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर अंतुम सलफना व नहनु बिल असा, ये दुआ पढ़ा करते थे। क्या है इस दुआ का मतलब? सलामती हो ए कब्र में रहने वाले लोगों, तुम लोग हमारे से जरा जल्दी आ गए हैं, हम भी तुम्हारे साथ आने वाले हैं, व नहनु बिल असा। अगर में कभी इस तरह का मौका मिला
खबर तैयार हो रही है, तो हमको वहां पर दुनिया की बातें करने के बजाय वहां पर खड़े खड़े या बैठे बैठे, बैठने की भी इजाजत है, जब तक जनाजा कंधे पर है तो मुस्तहब तरीका यह है कि बगैर उजर के ना बैठे, बगैर उजर के ना बैठे। जनाजा जब तक कंधों पर रखा हुआ है तो खड़े ही रहे। कोई तकलीफ वाला अमल है, कोई बीमार है तो बैठ सकता है। इसी तरह जनाजा उठाकर ले जाते हैं तो ले जाने वाले में से ये होना चाहिए कि कब्र मय्यत का जनाजा जो जा रहा है उसके साथ चल कर जाए, सवार होकर ना जाए। हाँ, सवार होकर ही जाना है तो कोई रास्ता बदल कर चले जाए ताकि इस बात पर अमल हो जाए, या उसके चले जाने के बाद जाएं या पहले चले जाएं। बहरहाल मुस्तहब अमल ये है कि खांधे पर जनाजा है तो खड़े ही रहें, नीचे जमीन पर रख दिया गया तो आप भी बैठ सकते हैं, या बैठकर या खड़े होकर जितना वक्त मिले से गनीमत समझते हुए। कुछ आपको पढ़ने नहीं आता है तो कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा ही पढ़िए, कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा ही, जितनी देर वक्त लगे उतनी देर तक कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़कर अल्लाह ताला से ये दिल ही दिल में कहिए, या अल्लाह ये जो सूरह इखलास मैंने पढ़ा है इसका सवाब इस कब्रिस्तान में मौजूद तमाम मय्यतों को पहुंचा दो। आपको अगर सूरतुल मुल्क पढ़ने आता है, कुरान शरीफ में एक सूरत है सूरतुल मुल्क, उसकी तफसीर में लिखा गया है इस सूरत की खास खासियत यह है, हर सूरत की कुछ ना कुछ खासियत होती है, इस सूरत की खास खासियत और खास फजीलत यह है, अगर ये मुर्दों पर पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला वो सूरत की बरकत से अज़ाब कब्र को हटा देते हैं। सूरह इखलास आपको सूरह मुल्क पढ़ने नहीं आता है तो कुल हुवल्लाहु का सूरा पढ़िए। हदीस के किताबों में आता है अगर कम से कम 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे और सवाब पहुंचाएंगे तो अल्लाह ताला उस सूरत की बरकत से कब्रिस्तान के मुर्दों में से अगर किसी को अजाब हो रहा है तो अल्लाह ताला अजाब हटा देंगे। और इस बात के ज़ैल में उलमा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला उसकी खबर पर भी ऐसे लोगों को गुजारेगा जो इसके मरने के बाद अल्लाह ताला उसकी खबर पर इखलास पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह ताला पैदा फरमाए। ये अमल करना चाहिए। अगर अब तक इस तरह हुआ है, कभी आप कब्रिस्तान में गए, तदफीन का अमल होने तक अब बातचीत करते रहे, तो इस अमल को आज से छोड़ दें, तौबा करें इससे, अब इसके बाद ये अमल को शुरू कर ले। अब सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और उसके बाद बहुत ही फिक्र मंदी के अंदाज में चेहरा उठाया और सहाबा को खिताब करके कहा, मुअमिन बंदे का इंतकाल होता है, मुअमिन बंदे का इंतकाल होता है, उसके मौत का वक्त आता है तो आसमान से फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, जन्नत का लिबास लेकर, जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं मय्यत के इर्द गिर्द। और उसके बाद हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जो मौत के फरिश्ते हैं वो आते हैं, वो आकर उस रूह से कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, चल तेरे रब की मग़फ़िरत की तरफ, तेरे रब की बख्शिश की तरफ, तेरे रब की रजा की तरफ चल। और उसके बाद उसके बदन से उसके रूह को इस तरह निकालते हैं, इतनी आसानी से के साथ निकालते हैं। मिसाल देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक घड़ा है, एक मशकीज़ा है, उसमें पानी भरा हुआ था, बंद था, वो अगर खोलकर जिसे झुकाने से कितना आसानी से पानी आ जाता है, उस तरह आसानी से उसके जिस्म से उसकी रूह निकल जाती है। वरना हदीस के किताबों में लिखा है, काफिर बंदा, मुशरिक बंदा, गुनहगार बंदा, फासिक बंदा, जिसकी रूह और जिसकी चाहतें, जिसकी ख्वाहिशें दुनिया के साथ लगी हुई थी और लगी हुई हैं, तो उसको जब रूह निकाली जाती है तो जल्दी निकलने के लिए तैयार नहीं होती, उसे सख्ती से निकालना पड़ता है। वो निकालते हैं तो कभी सर के तरफ, कभी पैर के तरफ, कभी दाएं तरफ, कभी बाएं तरफ, कभी ऊपर, कभी नीचे, इधर उधर दौड़ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल देकर समझाया, फासिक, फाजिर, काफिर बंदे की रूह को निकालते वक्त वो रूह का क्या मामला होता है,
इसे समझाया कि जैसे एक काटन का कपड़ा किसी कांटेदार झाड़ में डालकर खींचा जाता है, तो जिस तरह टुकड़े टुकड़े होकर वो कपड़ा निकलता है, इस तरह रूह को निकाला जाता है, तो जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर उसकी रूह निकलती है। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। वो भी एक आम आदमियों की तरह एक आम ताजिर थे। बाद में चलकर उनको ये विलायत का मकाम हासिल हुआ। अपना वाकया बयान करते हैं। मैं एक मरतबा दुकान पर बैठा था। हजरत की दुकान थी इतर बेचने की, इतर की दुकान थी, बहुत बड़ा कारोबार था इतर का। आप बैठे बैठे दुकान में एक मामूली किस्म का आदमी वो दुकान में दाखिल हुआ। दुकानदार सोचता है ना, ये मामूली आदमी उसके कपड़े को देखकर, उसके जूते को देखकर समझ लेता है कि मेरी दुकान की चीजें खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। मेरी दुकान में इतनी महंगी महंगी चीजें, इसके खरीदने की हैसियत नहीं, ये क्यों दाखिल हो रहा है मेरी दुकान में। हजरत भी ऐसा ही सोच रहे थे, इतना मामूली आदमी मेरी दुकान में दाखिल हो रहा है, यहाँ तो कीमती इतर मिलती है। वो आया दुकान में, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं जानिब कभी बाएं जानिब देखने लगा। एक दुनियादार ताजिर क्या करता है ऐसे वक्त में, बहुत ही अदब है उसे, बहुत ही सलीका है, बहुत ही अखलाक है उसके पास, तो बहुत पूछता है भाई क्या कर रहे हैं, बोले। वरना बद अखलाक है तो झटक कर भगा देते हैं, और झटक कर ग्राहकों को इस तरह सख्ती से भगा देते हैं, तो कभी किसी की बदवा लग जाती है तो दुकान में नहुसत लग जाती है। और उसके बाद क्या तावीजें दो, उसके बाद उसके लिए क्या है, क्या वजीफे दो, उसकी दुकान में बरकतें नहीं आती, क्योंकि किसी मोमिन के दिल को तोड़ा है उसने, किसी इंसान के दिल को तोड़ा है। जब तक तुम्हारी दुकानों में लोग आते हैं तो उनकी कदर कर लें, ग्राहक आते हैं तो उनकी कदर कर लें, उनसे मीठी जबान, उनसे अच्छी जबान, उनसे अच्छे अखलाक के साथ पेश आए। वो खरीदता है तो वो ठीक है, नहीं खरीदता है तो भी ठीक है। ये बिजनेस पॉलिसी भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी है, हर एक के साथ अच्छा सुलूक करने का। बहुत से लोग तो जबान तो कड़वी रखते हैं, तरीका तो बदअखलाकी का होता है, और उम्मीदें करते हैं कि हमारे दुकान में अच्छे ग्राहक आते रहे। वजीफे मांगते हैं, तावीजें मांगते हैं। बड़ी तावीज यही है कि तुम्हारी जबान को मीठी बना लो, तुम्हारे अखलाक को सुधार लो। तो हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमहुल्लाह ने देखा कि ये आदमी खरीदता तो नहीं है, इतनी देर से यहाँ वहां देखता है। पूछा भाई कुछ खरीदना भी है? हजरत ने उससे पूछा कुछ खरीदना भी है? तो उसने खरीदना तो कुछ नहीं है। उसने कहा खरीदना तो कुछ नहीं है। तो कहा कि देख क्या रहे हो, इतनी देर से देख क्या रहे हो? उसने कहा ये देख रहा हूं कि आपकी दुकान इतनी बड़ी है, इतनी उम्दे उम्दे शीशियां इतर की रखी हुई हैं, और आपका लगाव इस दुकान से इतना हो गया है, अगर मौत का फरिश्ता आकर रूह निकालेगा तो तुम्हारी रूह कभी इस शीशे में, कभी उस शीशे में, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में जाएगी, तो आपका मसला क्या होगा उस सिलसिले में गौर कर रहा हूं। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमहुल्लाह को बड़ा गुस्सा आया, आने वाली बात भी है। गुस्सा आया। हजरत ने कहा कि जामिया जैसा तेरी रूह निकलेगी वैसे मेरी रूह भी निकल जाएगी। उसने कहा मेरी रूह के बारे में बात करते हो? मेरी रूह कुछ भी नहीं, देखो कैसा निकलती है। ये कहकर सीढ़ियों से नीचे उतरा, जा उसके हाथ में इस तरह का कपड़ा रुमाल था, बिछाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, और उस खामोश हो गया, रूह निकल गई। हजरत को इस वाक़े का असर दिल पर बहुत गहरा पहुंचा। अल्लाह ताला जो है बंदों को कभी कभी हिदायत के लिए इस तरह के वाक़यात रूनुमा फरमा देते हैं। इन चीजों को देखकर दुनिया में फंसा हुआ आदमी, दुनिया में मशगूल आदमी जरा आखिरत को याद कर ले, मौत को याद कर लें, कब्र की जिंदगी को याद कर लें। इस तरह के वाक़ये रूनुमा फरमा देते हैं, और बहुत ही सादतमंद बंदे वो होते हैं जो इस तरह के वाक़यात से इबरत हासिल कर लेते। बदकिस्मत वो लोग होते हैं जो इस तरह के वाक़े को देखकर भी अनदेखा हो जाते हैं, अनसुने हो जाते हैं, और फिर अपनी दुनिया में ही मशगूल हो जाते हैं। और अल्लाह ताला हर एक की जिंदगी में
जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए इस तरह के वाक़ये उसे उसके सामने रूनुमा फरमाते हैं। तो बहरहाल हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मेरी जिंदगी के इनकलाब के लिए यही वाक़या जरिया और सबब बना कि ये इतना आसानी से पढ़ा और वफात भी पा गया। और खुदा न खास्ता मैं इस तरह दुनिया में लगा रहूंगा तो यकीनन मेरी चाहत दुनिया के साथ है, प्रॉपर्टियों के साथ है, बंगलों के साथ है, खेती और बागों के साथ है और सवारियों के साथ लगी हुई है। मेरी रूह निकाली जाएगी तो यकीनन मेरी रूह तड़प तड़प कर इन चीजों के साथ लगेगी और मुझे यहां से जाने के लिए नहीं देगी। तो हजरत की जिंदगी में इनकलाब आ गया उसी वाक़े से। बहरहाल तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह इस तरह आसानी से निकलेगी जैसा कि मशकीज़ा का ढक्कन खोलने से पानी निकल जाता है। उसके बाद उसके रूह को निकालकर मौत का फरिश्ता, वो जो फरिश्ते साथ आए थे उनके हवाले कर देते हैं। वो फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। उसका आसमान में इस्तकबाल होता है, पूछते कौन आया है, तो फला इब्ने फला, और सब लोग उसके लिए मुबारकबादी पेश करते हैं, यहां तक कि खुदा रब्बुल इज्जत की बारगाह 7वें आसमान तक पहुंचते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे इस बंदे के नामा आमाल को इल्लियीन में रख दिया जाए। इन्न किताबल अबरार लफी इल्लियीन, कुरान शरीफ में इसका तज़किरा है। इल्लियीन नेक लोगों के नामा आमाल रखने की जगह है, वहां रख दें। उसके बाद हुक्म होता है कि इसको ले जाओ, इसके रिश्तेदारों ने जहां इसकी कब्र बनाई है वहां पर उसकी रूह को भेज दो। रूह वहां पर वापस आती है, आते ही फरिश्ते वहां पर तैयार रहते हैं, मुनकर नकीर उससे सवाल जवाब करते हैं। बहुत मर्तबा सुना, मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका, उससे सवाल होता है, वो तीनों का जवाब आसानी के साथ देता है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आती है, मेरा बंदा इम्तिहान में कामयाब हो गया। रिजल्ट अल्लाह की तरफ से मिलता है, अल्लाह मुझे और आपको इस तरह कब्र में कामयाब फरमाए। इम्तिहान लेने वाला कह दे कि ये बच्चा, ये तालिब इल्म कामयाब हो गया, आला नंबर पर कामयाब हो गया, तो क्या एहसास की बात होती है। आवाज आती है कामयाब हो गया, इसलिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसके लिए जन्नत का जोड़ा पहना दो। फिर उसके बाद खबर तन्हाई की जगह है, कीड़े मकोड़ों की जगह है। हदीस में आपने बहुत मर्तबा सुना होगा। और तन्हाई एक बहुत बड़ा अजाब होता है। तन्हाई है ना, बहुत बड़ा अजाब होता है। पूरे आराइश की चीजें हो, पूरे सहूलत की चीजें हो, लेकिन तन्हाई है तो ये तन्हाई बहुत बड़ा अजाब है। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, उसे जन्नत का लिबास पहना दो, जन्नत का बिस्तर बिछा दो और जन्नत की खिड़कियों को खोल दो कि वहां से उसकी कब्र में जन्नत की खुशबुएं आते रहें। अब तन्हाई की बात थी, तन्हाई को अल्लाह ताला किस तरह दूर करते हैं देखो। तन्हाई के इस तरह दूर होती है कि अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में से तहज्जुद को, उसके नामा अमाल में से फर्ज नमाजों को, उसके नामा अमाल में से हज को, उसके नामा अमाल में से रोजे को, उसके नामा अमाल में से माँ की, बाप की, रिश्तेदारों की खिदमत को, उसके नामा अमाल में से दरूद शरीफ के अमल को, उसके नामा अमाल में से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की नेकियों को अल्लाह ताला मुख्तलिफ सूरतें बनाकर, मुख्तलिफ शक्लें बनाकर उसके सामने बिठा देते हैं। वो उससे दिल बहलाने वाली बातें करते रहते हैं, दिल बहलाने वाली बातें कहते रहते। उसकी तन्हाई और उस वक्त कैसा गुजरता उसे पता ही नहीं चलता। फिर क़यामत बर्पा हो जाती। अब बुरे आदमी के साथ क्या सलूक होता है, एक लंबा वाक़िया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। मैं आइंदा जुमा उसके सामने बयान कर दूं, एक बात बयान करके खत्म कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया, जिंदगी खत्म होने के वक्त करीब आया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारा इस पर ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इज्जत वाली, अजमत वाली
قدر والی شخصیت کائنات میں نہ پہلے ہے، نہ اب ہے، نہ قیامت تک. اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ ذات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب آپ کی وفات کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کس بات کا حکم دیتے ہیں، کس بات کا حکم دیتے ہیں، وہ بھی آپ کو سنا دوں. اب میرا وقت کب ہے، آپ کا وقت کب ہے، یہ بول نہیں سکتے. خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی تھی. یہ اس لحاظ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فطری عمر ہے وفات کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فطری عمر ہے. کسی کو اس سے زیادہ مل جائے، کوئی اس سے کم ہو جائے، عام طور پر جتنا وقت آ گیا تو سمجھ جائیں کہ ہمارا وقت آیا. یہ وقت ایسا تھا، اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا. قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں وفات کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر 2 ذکر کثرت سے رہا کرتے تھے. 2 ذکر کثرت سے رہا کرتے تھے اور وفات تک میں برابر نوٹ کرتی رہی. اسے زبان پر جاری رہتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی زبان پر یہ کلمے. کیا ہے وہ؟ یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ. کتنا آسان کلمہ. رسول اللہ کو مشکل سے مشکل وظیفے اللہ کی طرف سے دیا جا سکتا تھا کیونکہ آپ کو کیا ہے، آسمان سے وحی نازل ہوئی، سینے مبارک پر آ گئے تو زبان میں پڑھنے میں کیا تھا، پڑھ سکتے تھے. لیکن وہ مشکل وظیفے، وہ مشکل ذکر آپ کی امت کے لیے مشکل ہے، اس لیے آسان ذکر دیا تاکہ ہر مرنے والا مرنے سے پہلے اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لے اور رسول اللہ کو جس بات کا حکم دیا تھا اس بات پر عمل کر کے یہ بھی مرے. آسان ذکر دیا سبحان اللہ و بحمدہ. ایک دوسرا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اسے وفات کے قریب لازم پکڑ لیے تھے. میں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا رسول اللہ یہ وظیفہ آخری ان دنوں میں آپ کا زیادہ ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میری اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے اور میرے اس دنیا کے جانے کے وقت میں میرے رب نے مجھے ان 2 باتوں کا حکم دیا ہے. کیا تم نے سورۃ النصر قرآن شریف کی آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فسبح کے معنی کیا ہے؟ تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ و بحمدہ. واستغفر کیا مطلب ہے؟ استغفر اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو. یہ 2 باتوں کا حکم اللہ نے خاص طور سے قرآن شریف میں حضرت جبرائیل کو بھیج کر مجھے اس بات کا حکم دیا ہے، اس لیے میں خاص طور سے اس عمل کو شروع کر لیا. تو مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، اور خصوصاً جو عمر کے آخری مرحلوں میں پہنچے ہیں یا خصوصاً وہ لوگ جو بیماری کے کسی مرحلے میں ایسے گزر رہے ہیں جن سے شفا کی امید بہت کم ہے، تو ایسوں کو چاہیے کہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. ویسے تو سب کو بھی کرنا چاہیے. کیا گارنٹی ہے آج جوان بوڑھا ہو کر مرتا بول کے کیا تو بھی ہے ایسا، نانا دادا ہو کر اس مرتا بول کے کیا تو بھی ہے ایسا نہیں ہے. کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جوانی میں ان کے جنازے اٹھ رہے ہیں. زندگی کا معمول بنا لیں سبحان اللہ و بحمدہ اور استغفر اللہ. گاڑی چلاتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، دکان میں بیٹھے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، سونے تک پڑھتے رہیں، پھر بیدار ہوتے ہی اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو تو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں ایک اعلان ہے.